खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायजोब जाहाथे नोंथाङा गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो थाखाय आं आखायाव लादों थांनाय 2023 मायथाइनि मे दाननि 6 खालाराव आसामनि एसआइ जुनमुनि राभानि जिउ गोमानायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ सिबिआइआ फोजोबबाय आरो बिनि रिजाल्ट महरै जुनमुनि राभाया बुथारजायाखैमोन सुइसाइड खालामाखैमोन नाथाय हरखाब लामानि जाब्रबथायावसो जिउ खोमानांदों होननानै सिबिआइआ चार्जशीट गथायबाय मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमुनि राभानि जिउ खोमानांनाय जाथायखौ लानानै आसामनि गुबुन गुबुन आफादफोर आरो गोबां रायजो राजायानो थार बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन सिआइडिनि नायबिजिरनायखौ नेवसिनानै सिबिआइनि नायबिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो रायजो राजानि नोजोराव जुनमुनि राभाया जाब्रबथायजों जिउ खोमायाखै नाथाय सिबिआइनिफ्राय मोननाय रिजाल्टआव रायजो राजाया दिनै गोजोननाय दंना गैया रुंसारि जुनमुनि राभानि अनसुलि बिमाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दिनै जुनमुनि राभाया आथिं आखाइ बायनानै थानायमोनब्लाबो बुंनो हागौमोन आंखौ सोरबा बुदों बा आं एक्सिडेन्ट जाबाय नाथाय आंनो खोन्थाग्रा रावबोआनो गैला जेबो फोरमानानो गैला दायो रायजो राजायानो बिसार खालामदो होननानै फोरमायदों ससियेल मिडियाआव गोबां गेदेमाफोरखौबो खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों दि सिबिआइआबो राजनितिकनि आखाइ दङ होननानै आरो गोबां रायजो राजाफोरानो बे सिबिआइनि फोरमानआव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन एबा बनस'आ मैया 7 फेब्रुवारियाव नैथि गायसनथाइ सान फालिदों मोनथिनाय बादिब्ला बनस'नि बे गायसननाय सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन फरामनि सोद्रोमा अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसेनो बनस'नि गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन बर' देंखो मुलुगनि हारिमु सिबियारि मुंदांखा मिउजिशियान तपेश्वर दैमारिया रुंसारि जाबाय मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि बेलगुरि गामिनि तपेश्वर दैमारिया जिउ गोमानायाव बर' सावथुन मुलुग आफाद बिसानिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों मोनथिनाय बादिब्ला रुंसारि तपेश्वरा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन नाथाय गोबां फाहामथाय लासेयावबो बिथांखौ गोथां महरै लाखिनो हानाय जायाखिसै ख्रिस्टियान मिशन स्कुलफोरनि सायाव सत्यरन्जन बरानि गोख्रों दाबि 15 साननि गेजेराव मिशन स्कुलफोराव गिर्जा न' आरो धोरोमनि खामानिफोरखौ बोखारनांगौ फै जोङो खोनासंनि मोनथिनानै लानि सत्यरन्जन बरानि দাবী আপুনি আজি প্ৰেছ মিট দিছে চাৰ্চক লৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক লৈ কিয় দিছে উদ্দেশ্য কি আপোনাৰ আজি মই বুলি নহয় আজি আমি কেইবাটাও সংগঠন সন্মিলিতভাৱে আমি দিছোঁ আপোনালোকে তাত দেখিছে যে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনৰ সন্মিলিত এখন সংবাদমেল দুখৰ কথা আমি দুখ পাইছোঁ যে সেকুলাৰিজিমৰ দায়িত্বটো কেৱল হিন্দুসকলে লৈ থাকিব নেকি আৰু সেকুলাৰিজিমৰ যিটো পৰিভাষা এনেকুৱা হৈছে যেন হিন্দুক তিৰস্কাৰ কৰি সনাতন হিন্দু ধৰ্মক নস্যাৎ কৰি অন্য যিবোৰ ফৰেইন ফিলচফি আছে এই ইছলামেই কওক খ্ৰীষ্টিয়ানিটিয়েই কওক সেইখিনি প্ৰমোট কৰাটো সেইখিনিৰ সৈতে মাত মতাটোৱেই যেন একমাত্ৰ সেকুলাৰ তেনেকুৱা হৈছে নহ'লে শোণিতপুৰ জিলাৰ কালভাৰী নামৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে কি কৰিছে 10 বছৰীয়া শিশু এটিক জয় শ্ৰীৰাম কোৱাৰ কাৰণে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে এই কথাটো খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এই গোটেই কথাটো ধৰ্মীয় শ্লোগান হৈছে এইকাৰণে ধৰ্মীয় শিক্ষা অনুষ্ঠানত ধৰ্মীয় শ্লোগান দিব নোৱাৰে আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলে কি কৰি আছে তেওঁলোকে যি মাদাৰ ফাদাৰ চিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ সাজপাৰ দেখোন সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় তেওঁলোকে তাত যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইনষ্টলেশ্যন কৰি থৈছে তাত ক্ৰছ তেওঁলোকে ইনষ্টলেশ্যন কৰি থৈছে তাত তেওঁলোকে গীৰ্জা আছে উপাসনা পদ্ধতি তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ হয় গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল আপোনালোকে নিজেই দেখোন সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় আচৰণ কৰিছে তাৰ মানে এই কথাটোৱে তেওঁলোকে যে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতখনক ভিতৰি খ্ৰীষ্টিয়ান চিন্তাধাৰাৰে নি পেলাই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট কৰিব খুজিছে ভাৰতীয় মূল ভেটিৰ পৰা সেইকাৰণে চাবচোন আগতে সেই ইমান নাছিলে আমাৰ ডিভোৰ্চৰ কথাবোৰ কওঁ আমাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথা কওঁ এইবোৰ কনচেপ্টেই নাছিলে অসমত এইবোৰ কনচেপ্ট ক'ৰ পৰা আহিছে কনচেপ্ট ক'ৰ পৰা আহিছে গোটেই কনচেপ্ট
সেইবোৰ আমি যিটো দেখিছোঁ পৰ্যবেক্ষণৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ম যে এইটো কনভেণ্ট এডুকেশ্যন বা খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ এইবোৰ প্ৰডাক্ট কাৰণ ইয়াত ইণ্ডিভিজুৱেলিজিম আছে ইয়াত পৰিয়ালবাদ নাই পৰিয়ালবাদ কেৱল ভাৰতীয় সমাজত ভাৰতীয় সভ্যতাতহে আছে পৰিয়ালৰ ব্যৱস্থা ক'তো নাই মই এটা উদাহৰণ দিওঁ মই যেতিয়া আমেৰিকাত আছিলোঁ আমেৰিকাত কাম কৰিছিলোঁ মোৰ যিটো কোম্পানীত আছিলে যিজন চিইঅ'জনৰ কাৰণে তেওঁ ঘৈণীয়েকজনী আছিলে 7 নম্বৰ আৰু ঘৈণীয়েকৰ কাৰণে চিইঅ'জন আছিলে 14 নম্বৰ মানে এটা আনটোতকৈ চৰা গতিকে তাততো কণ্ট্ৰেক্ট হয় তাত বিয়া নহয় তাত মেৰিজ নহয় গতিকে আমাৰ ইয়াত বিবাহ হয় গতিকে এই ব্যৱস্থাটো ক'ৰ পৰা আহিলে আজি সমাজখন সামগ্ৰিকভাৱে উচ্ছৃংখল হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আৰু তেওঁলোকে ধৰ্মটো বিলাই ধৰ্মীয় চিন্তাৰে নষ্ট কৰিছে ইয়াত অন্ততঃ জয়শ্ৰী আৰু ভাৰতত থাকি ক'ব নোৱাৰিম সৰস্বতী পূজা তেওঁলোকে নাপাতে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা অৱজ্ঞা কৰে নাপাতে কথা নাই কিন্তু অৱজ্ঞা কৰিব সেইদিনা স্কুল খোলা ৰাখিব তাৰ মানে কি ইয়াত মইমতালি হৈছে ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ টেৰৰিজিম ইট ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট যিটো কথা ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেল আপোনাৰ মতে কনভেণ্ট স্কুলবোৰত কি হয় কনভেণ্ট স্কুলবোৰত যিটো আচৰণ দেখুৱাইছে ভাল শিক্ষা নহয় নেকি তাত শিক্ষা এটা বেলেগ পাৰ্ট চাওক শিক্ষা মানে আপুনি ফটফটীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পৰা খুব ধুনীয়া সাজপাৰ পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি কাষত কাৰো মানে মদ খাই উৎপাত কৰিব পৰাটো শিক্ষা নহয় শিক্ষা বুলি ডেফিনেশ্যনটো বেলেগ কেৱল ইংৰাজী ভাষাকে প্ৰাধান্য দিয়া হয় নেকি সেইটোৱে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ যিটো মূল বুনিয়াদী কথা ভাৰতৰ যিটো সভ্যতা আমাৰ নিজৰ যি ভাষা আছে ভাষাকেন্দ্ৰিক যি প্ৰান্ত হৈছে অসমত অসমীয়া ভাষা তেনেকৈ বংগত বাঙালী ভাষা এতিয়া অসমত এই খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুলবোৰত অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিবও নিদিয়ে তেওঁ অসমীয়া ভাষাত কিয় কথা পাতিব নিদিয়ে আমালৈ বিভিন্নজনে কৈছে যে প্লিজ টক ইন ইংলিছ অনলি বুলি তাত লিখা থাকে তাৰমানে অসমীয়া ভাষাটো কিদৰে নষ্ট কৰা হৈছে মই জাতীয় সংগঠনলৈ জাতীয় নেতাসকললৈ মই আহ্বান কৰিম আপোনালোকে এইবোৰলৈ যাওক পৰ্যবেক্ষণ কৰক কোনোবা এজনে বিহাৰী এজনে অসমীয়া কিবা কৰিলে তাতেই শেষ হৈ নাযায় অসমীয়া ভাষাটোক যে বুনিয়াদীভাৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাত সুমুৱাই পেলাই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে অসমীয়া ভাষাটোক পদ্ধতিগতভাৱে নষ্ট কৰি অনা হৈছে সেই কথাটো আমি কিয় উপলব্ধি কৰা নাই গতিকে আমি সকলোকে কওঁ আপোনালোকে কনভেণ্ট স্কুলবোৰলৈ চাওক তাত অসমীয়া শিক্ষক আছেনে নাই বহুতে কৈছে তাত বোলে এনেই পাছ কৰাই দিয়ে নামত শিক্ষক এজন আছে কিন্তু কোনো চৰ্চা নহয় আৰু তাত অসমীয়া ভাষাত ক'বই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তাত কি চলি আছে এক প্ৰকাৰে সমাজ নষ্ট কৰা ভাষা নষ্ট কৰা ধৰ্ম নষ্ট কৰা সংস্কৃতি নষ্ট কৰা কাৰো কোনো মানে আচৰণ নাই কোনটো ধৰ্ম নষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে সনাতন হিন্দু ধৰ্মকে নষ্ট কৰিছে কেনেকৈ নষ্ট কৰিছে চাওক এতিয়া আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ যে তাত আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা বেলেগ ধৰণে হয় তাত আপোনালোকৰ গুৰু পৰম্পৰা নাথাকে তাত কোনো সভ্যতা সংস্কৃতি কোনো চিন্তা নাথাকে তাত সৰস্বতী পূজাকে আৰম্ভ কৰি এটা উদাহৰণে সৰস্বতী পূজা মানে সনাতনৰ লগত সভ্যতাৰ লগত আমাৰ একাত্ম হৈ থকা পিতৃ মাতৃ গুৰু পূজনৰ কোনো কথা নাই তাত কন্যা পূজনৰ কোনো চিন্তা নাই তাত গুৰু পূজনৰ যিটো প্ৰসংগ যে গুৰু যে আমাৰ ভগৱানৰ সদৃশ তাৰ কোনো তেনেকুৱা পৰম্পৰা নাই আৰু তাত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ তাত যি ধৰণৰ শব্দ বাক্য আমি সপোনটো আমাৰ নিজৰ ভাষাত দেখোঁ নহয় নিজৰ ভাষাটোৱে যেতিয়া চৰ্চা নহ'ব তাত একাত্মতা ক'ত থাকিব তাত যেতিয়া প্ৰত্যেকটো কথাত বিদেশৰ চিন্তা ক'ব বিদেশৰ কথা ক'ব আমাৰ মূল ভূমিৰ লগত আমাৰ মাটিৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক হেৰাই যাব আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰিছে মানে এনেকুৱা হৈছে যেন আমি মূলবিহীন এজোপা বটবৃক্ষ য'ত বতাহ দিলে ধুমুহা দিলে সেইকাৰণে আমি বাগৰি পৰিছোঁ সেইটো আমাৰ হৈছে কাৰণ মূল আমাৰ নোহোৱা হৈছে আমাৰ বতাহত যিকোনো ধৰণৰ অৱস্থাত সেইকাৰণে হতাশ হৈছে ছুইচাইড কৰিব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছে শিক্ষাৰ নামত কিন্তু কনভেণ্ট আপুনি ক'ব বিচাৰিছে কনভেণ্ট স্কুলসমূহৰ পৰা অসমৰ একো লাভ হোৱা নাই তেনেকৈ চাওক অসমৰ লাভ আপোনাৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজত চাই এডুকেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ যদি বাঢ়িছে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ক্ষেত্ৰত লাভ হৈছে কিন্তু শিক্ষাৰ মূল ভেলুটো কি শিক্ষাৰ ভেলুটো কি আছিল তেনেকৈ তাতকৈ বেছি উন্নতমানৰ শিক্ষাটো আগতেই আছিল গুৰুকুলত আছিলে আমাৰ তেতিয়াতো কোনো অত্যাচাৰ অনাচাৰ হোৱা নাছিলে এই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে যে দেখিছে খুৰায়েকে মায়েক মানে যি ধৰণৰ সমাজত অশৃংখল পৰিৱেশবোৰ হৈছে ক'বলৈ বেয়া এইবোৰ সেই উচ্ছৃংখল পৰিৱেশবোৰ কিয় হৈছে যদি সকলো শিক্ষিত হৈছে যদি কনভেণ্ট স্কুলে ইমান গোটেই এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ড্ৰাগছ খাবলৈ কিয়লগীয়া হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ছুইচাইড কৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ড্ৰাগছত এলকহলিক কিয় হৈছে ইয়াত দেখিছোঁ ৰিহেব চেণ্টাৰবোৰত চব সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু গোটেইবোৰ কনভেণ্ট স্কুলত পঢ়া আপুনি যাবচোন গুৱাহাটীৰ ৰিহেব চেণ্টাৰবোৰ চাব মেক্সিমাম কনভেণ্ট স্কুলৰ কিয় শ্বিলঙৰ পৰা অহা দেখিছোঁ শ্বিলঙৰ কনভেণ্ট স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰিহেব চেণ্টাৰত পঢ়ি আছে কিয় পঢ়ি আছে কি শিকাইছে তেওঁলোকে চ' আমাৰ মূলটো ক'ত গৈছে শিক্ষাৰ যিটো ভেলু থাকিব লাগিছিল কনভেণ্ট স্কুলৰ সেই ভেলুটো নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ মূল কথা হ'ল শিক্ষা বা স্বাস্থ্য সেৱাৰ নামত তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মটো আগুৱাই লৈ যোৱা বেলেগ কথা নাই আমি সেইটোৱে দেখা পাইছোঁ চিত্তৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি আমেৰিকাত আছিলে আপুনি চাকৰি কৰিছিলে আপুনি কনভেণ্ট স্কুলত পঢ়িছিলে নে আপুনি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছিলে সেই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয় কিন্তু মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমেৰিকাৰ
যিটো মূল ভাষা অতিকৈ প্ৰচলন হোৱা ভাষাটোৱে হৈছে ইংৰাজী ভাষা আপুনি ইংৰাজী ভাষা যদি নাজানিলেহেঁতেন আপুনি বহুকেইটা প্ৰেছ মিটত আপুনি ইংৰাজী ভাষা সলসলীয়াকৈ কোৱাও মই দেখিছোঁ যদি আপুনি ভাবিছেনে কাৰণ ইংৰাজী ভাষাটো হৈছে বিশেষকৈ আপোনাৰ ইউৰোপত প্ৰচলিত হোৱা এটা ভাষা সেই ভাষাটো যদি আপুনি নাজানিলেহেঁতেন আপুনি আমেৰিকাত আপুনি কেনেদৰে থিতাপি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে ইংৰাজী ভাষাৰ লগতো আমাৰ দুশ্মনী নাই মইতো কোৱা নাই আমাৰ শত্ৰুতা আছে ইংৰাজী ভাষাৰ লগত মোৰ কোনো ভাষাৰ লগতে শত্ৰুতা নাই আপুনি যিমান ভাষা জানে যিমান ভাষা ক'ব পাৰে সেইটো এটা আৰ্ট সেইটো এটা কেপাচিটি আপুনি ইংৰাজী কওক বাংলা কওক হিন্দী কওক সকলো ভাষা কওক মই সকলো ভাষাকেই ভাল পাওঁ কিন্তু তাৰ পিছতো মই অসমীয়া নহয় মই হিন্দু নহয় মই ভাৰতৰ মই অসমীয়া কি চলিব লাগে কনভেন্ট স্কুলত চব চলো ইংৰাজী ভাষাও চলো অসমীয়া কিন্তু অসমীয়াটো এৰিব কিয় তাত অসমীয়াটো এৰিছে ইংৰাজীক লৈ অসমীয়া এৰিছে তাত মোৰ সমস্যাটো তাত হৈছে ইংৰাজী শিকাক লৈ মোৰ প্ৰব্লেম নাই মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ আপোনাক কৈছোঁ ক্লাছ 7লৈকে মাদ্ৰাছাত পঢ়িছোঁ তাৰপিছত মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ মই অসমীয়া মাধ্যমৰ কলেজত পঢ়ি পেলাই গৈ পেলাই মই সেই কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ গতিকে কথা হ'ল ভাষা সকলোৱে শিকক ভাষাটোক লৈ সমস্যা নাই কিন্তু ভাষাটো শিকাবলৈ কৈ আপুনি এটা শব্দ ক'লে সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়া যে কৈছে যে আপুনি যে কনভেন্ট স্কুলসমূহে ইংৰাজী ভাষা ধৰিছে অসমীয়া ভাষা এৰিছে আপোনাক সাক্ষাৎকাৰ লৈ থকা মইজন কিন্তু এজন কনভেন্ট স্কুলত পঢ়া সৰুৰ পৰা ক্লাছ 12লৈ পঢ়িছোঁ আৰু কিন্তু মই আপোনাৰ লগত এতিয়া সলসলীয়াকৈ চাগে মই অসমীয়া ভাষাতে মই আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰটো লৈ আছোঁ নাই এইটো খুব ভাল কথা না সেইটো কৈছোঁ নে আমি এটা কথা কি যে যিটো গাৰ্জেন যিটো আছে যিটো পৰিয়ালৰ সংস্কাৰ আপুনি পৰিয়ালৰ সেই সংস্কাৰটো ধৰি ৰাখিছে আপুনি যিটো মূলভূত আমি বুনিয়াদৰ লগত আছে আপুনি কনভেণ্টত পঢ়ি বাকীখিনি আপুনি আঁতৰাই দিছে যিখিনি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বুলি ভাবিছে সেইখিনি লৈছে যিখিনি নালাগে বুলি ভাবিছে সেইখিনি আঁতৰাই দিছে কিন্তু কিমানজনে পাৰিছে সকলোৱেতো পৰা নাই আপুনি সোধকচোন আজি সেই কনভেণ্ট স্কুলত পঢ়া বহুতে ক'ব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া ক'ব নাজানে তাৰপিছত তেওঁলোকে আহি অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা আন্দোলন কৰিব হ'বনে বাৰু আজি মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আপুনি সেইটো জীয়াই ৰাখিছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তাৰ কাৰণে যে কনভেণ্টত যদিও পঢ়িছে তাৰপিছতো আপুনি মূলৰ লগত আছে যদি মূলৰ লগত নাথাকে আমাৰ সমস্যাটো তাত আমাৰ ইংৰাজীৰ লগত সমস্যা নাই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ইংৰাজীৰ লগত সমস্যা নাই আমি জানিব লাগিব কিন্তু মোৰ আইৰ মুখৰ ভাষাটো নস্যাৎ কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে বিদেশী ভাষা আনি সৰস্বতী পূজা ভেলেণ্টাইন্স ডে একেলগে আহি আছে সৰস্বতী পূজা আমাৰ চাওক ভেলেণ্টাইন ডে ক'লোঁ নহয় ইট ইজ আনাডাৰ ইম্পেক্ট অফ মানে কি কয় আপোনাৰ কনভেণ্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেম বা আপোনাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আমি শুনাই নাছিলোঁ এইবোৰ আমি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে বুজাই নাছিলোঁ আজি চাই খুব বেছি 15 বছৰমান হ'ব নেকি চাগে এই তেতিয়াৰ পৰা ভেলেণ্টাইন ডে বেছিকৈ হৈছে 15 বছৰমানৰ পৰা 20-25 বছৰ ধৰক কাৰণ আমিতো স্কুল এৰিছোঁ 25 বছৰে হ'ব স্কুল এৰা তো তেতিয়া আমি শুনা নাই স্কুলৰ সময়ত শুনা কিন্তু আজিকালি চব তেনেকুৱা স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ তাৰপিছত চাওক গোটেই পৰিৱেশটোত সৰস্বতী পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ লগত পঢ়াৰ লগত আমাৰ জ্ঞানৰ দেৱী বুলি কৈছোঁ আমাৰ চিন্তাৰ দেৱী বুলি কৈছোঁ বিবেকৰ দেৱী ভেলেণ্টাইন ডেত বিবেক থাকে নে কি থাকে ভেলেণ্টাইন ডেত জ্ঞান থাকে বিচাৰ বুদ্ধি থাকে নে কি থাকে ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনা কেৱল উন্মাদনা থাকে বাকী কি উন্মাদনা আপোনালোকে জানে গতিকে আপুনি উন্মাদনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব খোজে উন্মাদনাৰ দ্বাৰা নিজক আগুৱাই নিব খোজে নে চিন্তা সুস্থ বিচাৰৰ দ্বাৰা আগুৱাই নিব খোজে এইটো প্ৰত্যেক মানুহে নিজে নিজে চিন্তা কৰিব কোনটো গ্ৰহণ কৰিলে ভাল হ'ব কোনটো গ্ৰহণ কৰিলে বিপথে যাব সেইটো সকলোৱে নিজে চিন্তা কৰিলে উচিত বুলি মই ভাবিছোঁ কিন্তু মইতো সৰস্বতীৰ লগত আছোঁ মই দেৱীৰ লগত আছোঁ মই ভাৰতত আছোঁ বেছিভাগ স্কুলসমূহত কনভেন্ট স্কুলসমূহত লগতে চাৰ্চো থাকে ধুনীয়াকৈ আমি তাকেই কৈছোঁ ন সেইবোৰ এডুকেশ্যন স্কুলেই নহয় কাৰণ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটত ধৰ্ম অনুষ্ঠান কেনেকৈ থাকিব পাৰে ধৰ্ম অনুষ্ঠান যদি আছে এডুকেশ্যন স্কুল কেনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যদি গোটেইখিনি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লহেঁতেন তেতিয়া তেওঁলোকে চাৰ্চ ৰাখক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু তাত সংবিধানে কৈছে তাত যেতিয়া সকলো ধৰ্মৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব তাত ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ কৰিব নোৱাৰে মানে কনভেণ্ট স্কুলবোৰে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী বিচাৰিছে যে ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ বন্ধ কনভেন্ট স্কুলসমূহত নেকি বন্ধটো কৰিবই লাগিব হ'বই লাগিব আমি লাগিব কিবা আল্টিমেটাম দিছে নেকি আপুনি বন্ধ কৰিবই লাগিব হ'বই 15 দিন সময় দিছোঁ তেওঁলোকৰ মত স্পষ্ট তেওঁলোকৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ 15 দিন সময় দিছে আপুনি ডন বস্কোকে আৰম্ভ কৰি যিমান খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুল পৰিচালনা সমিতি আছে আজি অসমত আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে 15 দিনৰ ভিতৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক নহ'লে তাৰপিছত আমি নীতিগতভাৱে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিম আৰু তাৰপিছতো যদি নহয় আমি ৰাজপথলৈ আহিব লাগিব ৰাজপথলৈ আহিলে ভুক্তভোগী তেওঁলোকে হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে ভাৰতৰ সংবিধান বিৰোধী কাম কৰিছে সমস্তখিনি ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিৰোধী কাম কৰিছে ইনফেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছে ষ্টেণ্ডিং অৰ্ডাৰ আছে কোনো প্ৰাইভেট হ'লেও এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটত কোনো ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব কোনেও ধৰা নাই বুলিহে কৰি আছিলে টোটেলি ইলিগেল কাম কৰি আছে তেওঁলোকে গোটেই স্কুলবোৰে গতিকে আমি ধৰিছোঁ এতিয়া আমি ধৰিম